अस्सलामुअलैकुम। हम पश्तून खबरों सरा ज़ैम रोशना ज़मीर और ज़ैम शाह सलीम जान द खबरों आगाज़ बकऊ द नन रज़े मुहिम खबरों मल्क सिर्फ और सिर्फ द करप्शन लवजी गरीब कीगी मूंग करप्शन कबूल करे जक खो तबाह कीगू मगरबी मल्कुनों के द काम पैसा पटवलो सोच हम नशी कवले करप्शन द मल्क वसाइल तबाह कवी द वज़ीर आज़म इमरान खान यौजलबिया अपोजिशन सख्त तनकीद वाई तारीख गवा दे चिटोलो गरीब मल्कुनों के करप्शन कीगी। द्री काल तेर शुल आया दौलस तब्दीली ख्वाखशवा और कना दमल गरीब उलस खिलाफ साजिश नन हम न दे ख़त्म शवे द पख्वानी सदर खिलाफ रियासती इदारे इस्तेमाल शवी और द पीपल्स पार्टी मातवलो कोशिश शवे थे मल्के ग्रानी बेरोजगारी और गुरबत थे द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनान था खिताब वाइद इमरान खान लरिकौल न बगैर मुआशी मसले न हल की तो अपोजिशन लखवा द तहरीक अदम एतमाद मुसवदा तैयारा द तहरीक अदम एतमाद द हथियार न ज़्याद अपोजिशन गड़ो लासली कड़े द तहरीक अदम एतमाद पर मुसवदा द पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून JUI ANP और BNP मेंगल दस्तखुना मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खिलाफ द तहरीक अदम एतमाद मामला पख्वानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पख्वानी सदर आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ ता ग्रीन सिग्नल वर्कड़े द वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खिलाफ द तहरीक अदम एतमाद पर मसला द अपोजिशन डेडलॉक ख़त्म शुए। अदम एतमाद सरा द काफ लीग हिस ताल्लुक निश्ता द हुकूमती इत्तेहादियानो न बगैर हम नंबर पुरदी अदम एतमाद द पीपल्स पार्टी बशमूल टोल जमातुना मुत्तहिद दी द पख्वानी वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी वैना वाई मौजूदा हुकूमत नाकाम शवे दे। तहरीक इंसाफ के ग्रुप बंदी निश्ता अपोजिशन जमातुना तहरीक अदम एतमाद की नाकाम शविदी द यूक्रेन जंग सरबाद द यूरोप पर मीशत असर गुर्जीगी द खारजा चार वजीर शाह महमूद कुरैशी वैना वाई पाकिस्तान द अमन लपारा अखपल किरदार अदा कवलो था तैयार दे। वज़ीर आज़म हर यो ऐलान द इक़्तिदार डुबशवे कश्ते बचकौल लपारवी द मल्क खजाना खाली मईशत तबाह और ग्रानी आसमान सरा खबरी कवी द मुस्लिम लीग नून तर्जुमान मरियम औरंगजेब मीडिया सरा खबरें वाई कचेरी इमरान खान उलस्ता रिलीफ वर्कवी नो इस्तीफ़ा दे वर्कड़ी और कोरता दिलाड़शी। द खैबर पख्तूनख्वा द खजानी वजीर लखवा पर सुबह के द सरकारी मुलाजमीन लपारा द 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ऐलान द पैकेज द वजीर आला महमूद खान पर हिदायत सरकारी मुलाजमीन था वर्कवल की तैमूर जगरावाई अलाउंस बाद हागो सरकारी मुलाजमीन तनख्वागान बांध लागू कीगी च द मख के ना 10 किस्मा अलाउंस न तरला सकवी। द पाक बहरिया लखवा भारतीय आबदोज पाकिस्तानी हदूदों के द दाखिले दो कोशिश नाकामा पाकिस्तान नेवी द भारत आबदोज इसार खड़े और पाकिस्तानी उबोता द ननवतो नए मना खड़े दे हिंदी सबमरीन पाकिस्तानी उबोता द जासूसे पर गर्ज दाखिल शव्यो ताई SPR वैना। मुल्क के द कोरोना वायरस केसों के कमे मुल्क के द कोरोना वायरस केसों मुस्बत शरह 2.19% रिकॉर्ड द वायरस ना नूर नूलस मरीजान खपल जन दलासा वर्कड़ नमनो शो कसान मजमूई शमेरा 1.0 न सिवा तेशवरोस के द कोरोना वायरस नूर वसवा 58 केसों रिपोर्ट द मुतासर कसानो मजमूई शमेरा 15 लाख या 10 न ज्यादा शुई। अक़वाम मुत्तहिदा के पर यूक्रेन द रूसी हमले खिलाफ करारदाद मंजूर द जनरल असम्बली सेशन के पर यवसल 93 मलकुनों के यवसलवेख मलकुनों द करारदाद पर हक के वोट वर्कड़े द वोटिंग दौरान द पाकिस्तान बशमूल 15 देश मलकुनों गैर हाजिर के दो सरा द गैर जानिबदार इजहार वकड़ो। रूसी फौज द यूक्रेन खार पर खैरसन कब्जा कड़ी द रूसी हमले ना वो रजे पस दालुए खार दे पकम खिचे रूस कब्जा कवलो के कामयाब शवे रूसी वगड़ी द खार टोलो बरखों की मौजूद रूसी फौज द यूक्रेन पर द्वैम लोए खार की होम बमबारी कड़ी दा। अमरीकी लखवा पर रूस पाबंदो लगवलो के तेजी अमरीके द रूस पर दुइश डिफेंस कंपनियानो बंदेज लगवले द अमरीकी हुकूमत ताज़ा बंदेजों के बेलारूस हम शामिल।
د یوکرین نه د 1250 پاکستانیانو انخلا مکمل راوستل شوي کسانو کې طالب علمان، پاکستانی وګړي او د سفارتي عملي خاندان شامل دي. د پاکستانی سفارتخانې وینا وايي یوکرین کې 4000 پاکستانی وګړي او 3000 طالب علمان اوسېدل. د پاکستان آسټرالیا سیریز د باران له وجې د دواړو ټیمونو پریکټس سیشن منسوخ. د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ 3 ټیسټ، 3 یو ورځني او یو T20 میچونو آغاز به د پنډای نه کیږي. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړی ټیسټ میچ به سبا شروع شي. او وفاقي سرخار اسلام آباد کې باران ورېدو سره موسم خوشګوار. راتلونکي 40 غنټو دوران ګلګت بلتستان، کشمیر او اسلام آباد کې د نور باران او په غرونو د واورې ورېدو امکان. د موسمیاتو محکمې پیشنګوئی وايي نن کم نه کم درجه حرارت لیه کې -15 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ. دا مهم خبرونه وخت شوي د وړې شاندمې او بیا راځو تفصیلي خبرونه سره. هم پښتون خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا په اپوزیشن سخت تنقید کړی دی او ویلي دی چې ملک صرف او صرف د کرپشن له وجې غریب کیږي. یوې دستوري ته د خطاب په وخت د وزیر اعظم عمران خان وینا وه چې موږ کرپشن قبول کړی ځکه خو تباه کیږو او مغربي ملکونو کې د خام پیسہ پټولو څوک سوچ هم نشي کولی. معاشرے کے اندر جگہ ختم ہو جاتی ہے ان کی. تو ہم اگر کرپشن سے یہاں لڑنا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ ملک صرف غریب اس لیے ہوتے ہیں کرپشن کی وجہ سے. ساری دنیا کے اندر آپ اسٹڈی کر لیں جو غریب ملک ہیں ہر ملک کے اندر کرپشن ہے جو غریب ہے. اور سوئٹزرلینڈ جیسا ملک جس کے کوئی وسائل ہی نہیں ہے سب سے امیر ترین ملک ہے کیونکہ وہاں کرپشن نہیں ہے. رول آف لا انڈیکس میں سب سے اوپر ہے. تو اس کے اندر یہ میں صرف مجھے آہستہ آہستہ احساس ہوا ہمارے ملک میں کہ ہم کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر بیٹھے ہیں. یہ سب سے زیادہ ایک معاشرے کو تباہ کرنا ہے. معاشرے کے اندر برائی کو ایکسیپٹ کر جاؤ. جس طرح مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے, اس نے کہا اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے. اب برائی کو برائی نہ سمجھے, محنت کون کرے گا؟ اگر چوری میں برائی نہیں ہے تو میں کیوں پڑھوں, میں کیوں محنت کروں؟ جب میں آرام سے قبضہ گروپ بن جاؤں یا میں کوئی منسٹر بن کے پیسے بنانا, میں کیوں محنت کروں؟ اس لیے مدینہ کا جو ریاست تھی وہ اس بنیاد پہ کھڑی کی گئی تھی. تو ادھر وہ ہمارے سے بہت آگے ہیں. میں نے یہ سارے ملک دیکھے ہیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ چلے جائیں, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا سا بھی کسی کے اوپر دھبا آ جائے کرپشن کا, وہ شکل بھی کوئی معاشرے میں دکھا سکے. د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بھټو زرداری ویلي دي چې عمران خان 3 کاله څخه وزیر اعظم دی, نو اوس غلط څوک دی. بلاول بھټو زرداری عوامي مارچ کې ګډون کوونکو ته په خطاب کې وویل چې 3 کاله تیر شول, بدلون مو خوښ شو او که نه, موږ د نااهله وزیر اعظم د لرې کولو لپاره را روان یو او د PTI خلاف جدوجهد به جاري وي. بلاول بھټو زرداری وویل ریاستي ادارې د پخواني صدر پر ضد استعمالولی شي او د پارټۍ د ماتولو کوششونه هم کیږي. 5 दिन का डेडलाइन आपके पास है. 5 दिन के अंदर ही अंदर खुद मुस्ताफी हो जाए. खुद नहीं करते हो तो फिर 5 दिन बाद हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा नंबर्स पूरे हो चुके होंगे. हम अदम एतमाद लेकर आएंगे और आपका बंदोबस्त खुद करेंगे. अगर आप में गैरत है, अगर आप में हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, इलेक्शंस करवा दो और हमारा सामना करे, हमारा मुकाबला करे. ये तो हर किसी पे चोर का इल्जाम लगाता था, खुद तारीखी चोर निकला. पाकिस्तान में जितना करप्शन इन 3 सालों में हुआ है किसी और हुकूमत में इतना. د وزیر اعظم عمران خان خلاف د تحریک عدم اعتماد په معامله پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، پخوانی صدر آصف علي زرداری او شهباز شریف ته گرین سگنل ورکړی دی.
د ذریعو تر مخه د وزیر اعظم عمران خان خلاف د تحریک عدم اعتماد په مسله د اپوزیشن ډیډلاک ختم شوی دی. د ذریعو مطابق د عدم اعتماد تحریک په کامیابی 3 لوی جماعتونو په سمدستي توګه انتخابات په کولو اتفاق امکان پیدا شوی. دا وکړی دا چې د پی ډی ایم پیپلز پارټي په سمدستي توګه به انتخابات کولو رضا کړی دی. د ازبکستان صدر شوکت میرزایوف د پاکستان په 2 ورځني سفر نن اسلام آباد ته راورسېدو. هغه دا دوره د وزیر اعظم عمران خان په دعوت ترسره کوي. وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد ایرپورټ کې د صدر میرزایوف او داغه سره د ملګری وفد هرکلی وکړو. د ازبکستان صدر سره د اعلی سطح وفد کې د کابینه وزیران، اعلی چارواکي او تاجران شامل دي. 2014 کال کې د صدر جوړېدو وروسته دا د ښاغلي میرزایوف پاکستان ته اولنی سفر دی. د دې سفر دوران کې به د پاکستان او ازبکستان مشران د تجارت، اقتصادي منصوبو، امنیت، دفاع، ثقافت او تعلیمي شعبو کې په تعاون زیاتولو خبرې وکړي. د دې نه علاوه به د دواړو ملکونو په اهمو علاقایي او بین الاقوامي معاملو تفصیلي خبرې وکړي شي. دواړه هیوادونه به د تعاون معاهدې لاسلیک کړي. ازبکستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان ته د ریل ګاډي منصوبه به هم د خبرو موضوع. پاکستان نیوی په پاکستانی سمندري حدود کې د بھارت یو جدید کلواری ټایپ آبدوز ایثار کړي او پاکستانی اوبو ته د ننوتو نه منع کړی دی. د ایس پی آر د پریس ریلیز مطابق دغه کاروایی د پاکستان نیوی د سب آبدوز ضد جنگي یونټ لخوا هغه وخت وشوه چې د پاکستان نیوی دستې د سی سپارک 22 په نوم د سمندري مشکونو کې بوختو. څه هندي سبمرین پاکستانی اوبو ته د جاسوسۍ په غرض داخل شوی و. دا به تیر 15 کاله کې څلورمه واقعه ده چې د پاکستان نیوی د بھارت آبدوز ایثار کړي او پاکستانی اوبو ته د ننوتو څخه منع کړی دی. پېښور کې د خیبر پښتونخوا د خزاني وزیر په صوبه کې د سرکاري ملازمینو لپاره د 15% ډسپیریټي ریډکشن الاونس اعلان کړی دی. دغه پیکیج د وزیر اعلی محمود خان په هدایت سرکاري ملازمینو ته ورکول کیږي. تیمور جګړه وايي الاونس به د هغو سرکاري ملازمینو تنخواګانو باندې لاګو کیږي چې د مخکې نه داسې قسمه الاونس نه ترلاسه کوي. د مالیې وزارت به زر تر زره په دې اړه دفتري کار مکمل کړي او د پاس کولو لپاره به وزیر اعلی ته واستوي. په دې موقع تیمور سلیم جګړه زیاته کړه چې زموږ حکومت 13 کال هم په تنخواګانو کې 20% اضافه ریکارډ زیاتوالی کړی. خیبر پختونخوا حکومت سرکاري ملازمین لپاره د الاونس اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل اخلو د خپل همکار عثمان نه. جی عثمان، څه تفصیلات دي تاسو سره؟ جی بالکل څنګه چې تاسو ویل، نن د خیبر پختونخوا وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه لخوا دغه ویډیو بیان جاری شوی چې په هغه کې هغه چې کوم سرکاري ملازمین دي د خیبر پختونخوا او د الاونسز هغه ته نه ملاويږي، نو د هغه لپاره به 15% ډسپیریټي ریډکشن الاونس چې دی نو هغه به ته ملاويږي. د هغه د وینا تر مخه چې دغه کاروایی کاغذي کاروایی چې د نو هغه مکمل کړي شوی دا زر به دغه وزیر اعلی ته استول کیږي. د وزیر اعلی د دسخط یا د وزیر اعلی د قبلولو نه بعد به وزیر اعلی په خپل د دغه ډسپیریټي ریډکشن الاونس اعلان چې کوم دی نو هغه کوي. دا دغه ملازمینو د پاره دا کوم ته چې په تنخواګانو کې نور څه الاونسز نه ملاويږي، نو د هغه ملازمینو د پاره دا اعلان چې دی نو د صوبایي ګورنمنت له طرف نن د وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه په خله باندې شوی دی. ډیره مننه عثمان. نوخار کې د مصری باندې پولیس سټیشن په حدود کې بوريبند لاشونو په تور 3 ملزمان نیولي شوي دي. د ایس پی انویسټیګیشن وقار خان وینا ده چې ملزمانو مړی په بورۍ کې بند کړي وو او د پولیس نه د بچ کېدو لپاره یې بوجۍ کې اچولي وو. وژل شوي 2 کسان پلار او زوی دي. د پولیسو تحقیقاتي ټیم د جدید ټکنالوژۍ او وسایلو په کارولو سره ملزمان نیولي دي. نیول شوي ملزمان په خپل د جرم اعتراف کړي او 13 ورځ پولیس د 3 ملزمانو خلاف مقدمه درج کړي او نورې پلټنې شروع کړي دي. बकौल ये मकतूल के अभी पोस्टमार्टम में जो मेडिकल रिपोर्ट है वो तो आनी है, लेकिन इन्होंने कहा था कि हमने इसको दोनों बाप बेटे को हमने जहर देकर कत्ल किया है. और जब यहाँ पे उन्होंने फेंका था तो वो चूँकि पुल से नीचे गिरे थे तो एक के मामूली सर पे कोई चोट लगी हुई थी और दूसरे की एक टांग पे जो है ना मामूली सा फ्रैक्चर सा था. तो अल्हम्दुलिल्लाह नौशहरा पुलिस ने बहुत बेहतरीन कारकर्दगी की है. बहुत जल्द जो है ना ये केस ट्रेस करके मुलजिमान को अरेस्ट किए, शनाख्त उनकी मुमकिन बनाई.
په لنډي کوتل جرګه حال کې د اسسټنټ کمشنر لنډي کوتل اکبر افتخار د صحافیانو سره نامناسبه رویه. اکبر افتخار په مشاورتي غونډه کومه ته چې د وزیر اعلی معاون خصوصي عبدالکریم تور ډیر راغلی و صحافیانو ته د خبره ورکولو موقع ورنکړه. د صحافیانو د احتجاج وروسته اسسټنټ کمشنر اکبر افتخار صحافیان چې پکې عبدالعظیم، خلیل جبران، عمر شینواری او هم پښتون نیوز نماینده جواد شینواری مشر میلمه سره ملاقات ته پرېنه ښودل. مقامي صحافیانو د اسسټنټ کمشنر لنډي کوتل د صحافیانو سره نامناسبه رویه په سختو ټکو کې غندلې او غوښتنې کړې چې داسې قسمه افسران کوم چې د عوامو سره د خبرو تمیز نه لري په سمدستي توګه دې بدل کړي. په اخره کې صحافیانو د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا څخه غوښتنه کړې چې د اسسټنټ کمشنر پر ضد د سمدستي کاروایان هم وکړي شي. د مالکند تحصیل درګۍ کې د ډزو دوه مختلف واقعات مخې ته راغلي دي چې نتیجه کې شپږ تنان قتل شوي دي. لومړۍ پیښه کې د اف سی ریټایرډ اهلکار د کور 4 تنه وژلي دي او دویمه پیښه کې پټواري بشمول 2 تنه قتل شوي دي. د مالکند تحصیل درګۍ سورن شریف علاقه کې لومړۍ پیښه سهار وختي هغه وخت رامخه ته شوه کله چې په یو کور کې د دوه وروریانو ترمنځ په معمولي تلخ کلامۍ جګړه وشوه چې وروستو ملزم ناترسه ډزې وکړې او خپل مور، رور، کورودانه او ورېره په موقع په حق ورسېدل. لیویز مړي هسپتال ته منتقل کړي او د ملزم نیول لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي. دویمه افسوسناکه پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې یو تن په پټواري ناترسه ډزې وکړې او په نتیجه کې پټواري په موقع په حق رسېدل. جواب کې د پټواري ذاتي محافظ هم ډزې وکړې او حملاور یې قتل کړی دی. د صوابۍ مردان ډبل روډ جوړولو کار شروع شوی دی. د 240 کیلومتره اوږده لوی لار باندې به 10 ارب روپۍ خرچه راځي. دې سره به د دواړو ضلعو خلکو غوښتنه حل شي. د سړکونو جوړول د هیواد د پرمختګ لپاره ضروری دی. د دې عمله د صوابۍ مردان ډبل روډ جوړولو کار پرانیسته شوی دی. انجینیر الیار وای چې نوې روډونه جوړول د ملک د ترقۍ لپاره ښه ده. د پروجیکټ مشر میډیا بریفینګ کې ویل چې د مردان صوابۍ زوړ روډ تنګو او ټریفیک په زیات کېدو د روډ د ډبل کېدو سره به د سیمې د خلکو تګ راتګ آسان شي او کاروبار ته به هم فایده رسي. د نوموړي په وینا چې را روان یو کال کې به په دې روډ د پلونو جوړولو او نور پاتې برابر شي. سوات کې د بلدیاتي انتخاباتو په سرګرمیانو کې تیزی راغلې ده. د مسلم لیگ نون د ضلع صدر کیموس خان په مشرۍ کې د تحصیل خوازخیله میر محبوب الرحمان په حق کې د یو لوی ورکر کنونشن انعقاد وشو چې پکې ټول تحصیل قیادت برخه اخیستې وه. نور تفصیل سوات نه د وحید الخان خان په دې رپورټ کې. سوات کې د بلدیاتي انتخاباتو رانیزدو کېدو سره سیاسي سرګرمیانو کې هم تیزی راغلی. 13 ورځ د مسلم لیگ نون د ضلعي صدر کیموس خان په مشرۍ کې یو لوی ورکرز کنونشن په جانو سیرۍ کې ترسره شوی. دغه کنونشن د مسلم لیگ نون میر محبوب الرحمان په حق کې جوړ کړی شوی و. دغه کنونشن کې ایم پی ایس سردار خان، ضلعي صدر مسلم لیگ نواز کیموس خان، امیدوار برای میر تحصیل خوازخیله محبوب الرحمان، سابقہ ناظم اعلیٰ محمد علی شاہ، سابقہ ناظمین میادم حمید الله خان او رضا خان، سابقہ ناظم فتح پور افضل خان، سیراج خان، بهروز خان، همایون خان او کجیر خان نه علاوه نور ډیرو مشرانو او عہدیدارانو ګډون کړو. ضلعي صدر کیموس خان او امیدوار برای میر خوازخیله محبوب الرحمان مجبې ته په خپل وینا کې وې موږ د میر مقام نه هم مخکې په دې پارټۍ کې او د نواز شریف نه هم مخکې په دې پارټۍ کې هغه د دې نه وروسته راغلي. په سن 85 نه مخکې زما په خیال په سن 70 کې چې کله سوات نو په هغه وخت کې په سوات کې دوه ډلې وې. زمونږ ډله چې کومه وه چې هغه د چادګانو پورې منحصره وه دې ډلې قیوم خان راوسه په پاکستان مسلم لیگ کې اعلان وکړ زه که الیکشن ګټم او که بیلم دا د الله کار دی خو ما یو ډېره غټه وکړه بې انتهایي غټه مې وکړه چې ما د ګول دانې کډه خپله کړه. دا زما دپاره د فخر خبره ده. یاده دې وي چې محبوب الرحمان د خوازخیل میر دپاره د مضبوط ترین امیدوارانو په صف کې شمار دی. محبوب الرحمان دې نه مخکې د قومي اسمبلی دپاره هم په آزاد حیثیت زور ازمایي کړې وه او 14,000 ووټ یې اخیستی و او دا ځل د میر سیټ ته هم ولاړ دی. وحید الله خان، هم نیوز، سوات. زم شوي ضلعو کې د ترقۍ غټ دعوې کوونکي محکمه تعلیم خپل بلډینګ په ځای د محکمه صحت په کمیونټي هیلث سنټر قبضه کړي. د کومې له وجې چې د علاقې غریب خلک د ډیرو سختو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل ګورو د خبر نه زموږ همکار جهانزیب افریدي په دې رپورټ کې. وخت زه موجود یم د خیبر ضلع باړې تحصیل درو وډا سیمه دا کاخلو سیمه ورته ویل کېږي. دلته کې یو داسې هیلث سنټر هم شته دی کوم چې په تور د سکول په تور باندې استعمالیږي. د هیلث سنټر چې کومه عمله ده هغه موږ سره هم موجوده ده. هغې نه به هم تپوس کوو چې آیا
دا د هیلث سنټر کې دی او سکول دواړه یو رنګ څنګه جس کوي. مونږ چې کله دلته ټرانسفر وشولو نو زه چې کله دلته راغلم نو جی مونږ سره په دا د هسپتال ایریا د سی سی او په دا کې چې کوم دی مونږ سره دا پرایمري سکول دی دا مشمون نوستې وي ټیچر حضرات هم دننه نوسو فیمیل سټاف دی نو دوله مو ویل چې دا خو د سی سی ایریا او دا کې تاسو څنګه نوسو نو هغه بیا د زونه مونږ چې کوم دی د یو کمره ځون په خولي کړله او د دوه کمره کې دوه اوسم نوستي اوسې بهر د ګراوند کې نوستي سلا صرف دا چې سکول او په دوه کمرو کې سی سی کې سکول او سی سی چلول د ګراوند کور دی موږ ډیماند د حکومت نه درې چې موږ د سکول شفت شي ځکه موږ په خپل تور باندې شفت کول نه شو یو خو فیمیل سټاف دی دلته شل مسلې دي د مرج ایریاز دي نو هغه مسلې موږ ځون په خپل نه شو کریټ کولای نو کایندلی موږ د سکول شفت شي هسپتال نورمال وچات کو دغه لکه لدی فائدہ ملو شي. جی بالکل د دې خلکو دا وینا هم وا که یو طرف ته حکومت محکمه هیلث محکمه ایجوکیشن غړي غړي داوی کوي په دې علاقې کې د تعلیم او صحت په حواله سره نو بل طرف ته زمونږ د هغه علاقو کوم چې پسمانده علاقې دي کوم چې دا یو کالو مایوسي دي دغه حالت دا دی د سره سره به دا خبره حکم زمونږ چې کوم موجوده ام پی ای دی د حکومتي پارټي سره تعلق لري او کوم زمونږ نوې باړي تحصیل چیرمن جوړ شوی دی نو هغه دواړو تعلق هم د دې علاقې سره دی د دې قوم سره دی خو د هغه د سترګو لاندې په دې علاقې کې تاسو د دې بیچو حالت هم کته شي چې اول خو د بیچو د بلډینګ او حالت څه شي دی او په دې باوجود یو پرایمري سکول هم په دې بیچو کې دی ذکر دی او دواړه شینه په یو بلډینګ کې چلی. د ملک نورو برخو پشان قبایلی سیمې باجوړ کې هم د موجوده ګرانې لوجې کاروبارونه او بازارونه شاړ شوي دي. نور تفصیل ګورو د باجوړ نه زموږ همکار سجاد کاروان په دې ریپورت کې. کېږي چې تاجر د مول په مخ کې تک کې ډېر لوی او اهم کردار ادا کوي خو د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په شان قبایلی سیمه باجوړ تاجران هم د یو شمیر مسایلو سره مخ. تاجران وایي چې د ډېر بد او مشکل حالاتو تیر شوي تاجران یو ځل بیا د موجوده حکومت د ګرانۍ له وجې بازارونه او مارکیټونه ویران منظر پیش کوي چې له کبله د تاجرانو په مشکلاتو او مسایلو کې ورځ په ورځ اضافه کیږي. په دې موقع مقامي تاجران هم ون نیوز ته څه داسې وایي. دومره بدترین صورتحال دی چې زموږ مارکیټونه ویران او سنسان پراته دي. په دې کې د خلکو قوت خرید ختم شو چې هغه ځان له څوالي او یا کور ته سويسي نو د دې نه کاروباري طبقه ته ډېر زیاتې مسلې دي. د بوج باندې کې ټول روزګارونه خراب دي او روزګارونه سره روان دي چې هغه ان خلک اخیستو ته تیار نه دي. موږ هم اخیستو تیار نه چې کوم شیخ لو کوم خرڅو به ته هغه کوم شی چې کوم شی باندې والو به ته باغ باندې اخیسته موږ ځان نه شو. دې په زموږ د صورتحال زموږ داخلو چې موږ ته دا باډر کولاو شي کوم غاخي پاسې ده یا بنو پاسې ده کولاو شي په زموږ روزګارونه شي کوم دی نه خشي دا سمه تجارت دلته چې د سمه کوم دی الته تجارت کیږي. اوس چې دا کوم حکومت ته د پی ټی آی یا عمران خان په دې کې د مهنګای شر ډیر زیات سیوا شوې ده. مقامی تاجرانو د موجوده حکومت نه غوښتنه کړې چې لوجې په مقامی غربت او بیروزګاری سره سره د ملک په معیشت کې هم ښه وده وکړي. کوچرته موجوده حکومت د گاونډي هیواد سره لارې کولاو کړي نو خو باجوړ بلکې د خیبر پښتونخوا بازارونه او مارکیټونه به د پرمختګ په لار روان شي. د کیمرامین عباد الله سره سجاد کاروان هم پښتو ضلع باجوړ. ملک کې د کورونا وایرس کیسونو کې کمی شوې ده. د ان سی او سی مطابق ملک کې د کورونا وایرس کیسونو مثبت شرح 2.18% ریکارډ شوې ده. د وایرس نه نور 19 مریضانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د مړو شوو کسانو مجموعي شمیره 10,000 نه سیوا شوې ده. تیر شوه روز کې د کورونا وایرس نور 258 کیسونه ریپورټ شوي دي. د متاثره کسانو مجموعي شمیره 15,11,000 نه زیاته شوې. د ان سی او سی تر مخه د ملک مختلف اسپیټالونو قرنطینه مرکزونو او کورونو کې ګڼ شمېر کې د کورونا وایرس مریضان زیر علاج دي. د اقوام متحده جنرال اسمبلی هغه قرارداد منظور کړی چې پکې په یوکرین د روس د حملو مذمت شوی او روس څخه غواړي چې خپل ځواکونه په فوري توګه یوکرین نه وباسي. په غونډه کې د اقوام متحده د 193 غړو څخه 140 د دې قرارداد په حق کې رائے ورکړي. یوازې 15 هیوادونو په یوکرین د روس د برید خلاف دغه قرارداد مسترد کړ او 15 نورو په رائے ورکولو کې برخه وانخسته. پاکستان په ووټینګ کې برخه نه ده اخیستې. بلخوا د روس دفاع وزارت په اول ځل د یوکرین جګړه کې د دوی د فوجیانو د مرګ او زخمی کېدو په اړه معلومات جاری کړي دي. دغه وزارت ویلي چې په دې جګړه کې تر اوسه 498 روسي فوجیان وژل شوي او 1590 زخمیان شوي دي. خو دا شمیر تر هغو ډیر کم دی چې یوکرین یې دعوې کوي.
یوکرین ویلي دي چې 15840 روسي فوجیان یې وژلي دي. بل خوا روس دعوه کوي چې دې جګړې کې د یوکرین 2809 فوجیان هم وژل شوي او شاوخوا 3900 زخمیان دي. اقوام متحده کې د پاکستان مستقل نماینده منیر اکرام د عمومي اسمبلی غونډې ته د وینا کې د یوکرین په جنگ د تشویش اظهار کړی دی. پاکستانی استازي چې د روس خلاف د قرارداد کې ووټ استعمال نکړو وویل د افسوس خبره ده چې سفارتکاري ناکامه شوې ده. هغه وویل پاکستان 100 واري د کشیدګۍ کمولو سفارتکاري او مسلې حل لپاره د مذاکراتو غږ کړي. هغه زیاته کړه چې د مسلې حل لپاره د هم دغه لاره استعمال کړي شي. ښاغلي اکرم وویل چې جګړه نړیوال امنیت، سلامتیا او عالمي اقتصاد ته خطر پیدا کولی شي. روانه هفته کې پاکستان کې ځینې غیر ملکي سفارتخانو په یو خط کې پاکستان نه غوښتنه کړې وه چې د اقوام متحده په اجلاس کې د روس مذمت وکړي. د امریکای سېنات پاکستان لپاره د نوي سفیر په حیث د ډونالډ بلوم د ټاکل کېدو منځوري ورکړې ده. ښاغلي بلوم دا وخت تیونس کې د امریکای سفیر دی چې ویل کېږي د منځني ختیځ د چارو ماهر دی. د دې وړاندې هغه په افغانستان، اسرائیل، مصر، عراق او کویت کې سفارتي ذمہواري ترسره کړې دي. پاکستان لپاره د نوي سفیر د ټاکل کېدو وروسته د امریکای خارجه وزارت ویلي پاکستان سره د سیمې په امنیت، تجارت، سرمایه‌کاري، انساني حقوق او ماحولیاتي تبدیلي شراکتداري مهمه ده. د امریکای مخکنی سفیر ډیوډ هیل اسلام آباد کې خپل سفارتي ذمہواریان 4 کال وړاندې مکمل کړي وي. د افغانستان لپاره د اقوام متحده د عمومي سکرټر خصوصي نماینده ډیبرا لاینز ویلي دي د یخنۍ موسم ختم شوی او افغانستان کې د قحط او لوږې په اړه د تشویش مخه نیولې شوې ده. میرمن لاینز د اقوام متحده سلامتي کونسل ته په یو ریپورت کې ویلي چې امدادي ادارې په دې کې کامیاب شوي چې شاوخوا 2 کروڑه خلکو ته امداد ورسوي. دا امداد د افغانستان 401 ضلعو کې 390 ضلعو کې خلکو ته رسول شوی دی. هغه ویل اوس وخت دی چې په فوري توګه د افغانستان اقتصاد ته توجه ورکړي شي ځکه چې تجارت متاثره شوی، نور خلک بیروزګار شوي او غریبي زیاته شوې ده. د اقوام متحده استازي د سلامتي کونسل غونډې ته ویل د اگست د 15مې د جنگ د ختمېدو وروسته په 13 میاشتو کې د عامو خلکو په وژنو کې 88% کمی راغلی دی. طالبانو راته ویلي چې افغانستان کې د امن په قایمولو په اړه د دوی رول ومنلی شي. میرمن لاینز زیاته کړه چې طالبان ورته ویلي دي د عام معافۍ په اعلان اوس هم کلک ولاړ دي او که چیرته د تشدد پیښې رامنځته شي نو دا د ریاست پالیسي نه ده. کوم خلک چې د تشدد په پیښو کې ملوث وو ورته سزا ورکړې شوې ده. اقوام متحده کې د چین استازي د امریکای لخوا د افغانستان فنډز منجمد کول یو غیر انساني عمل بللې ځکه چې جنگ ځپلي هیواد د لوږې او غربت سره مخامخ دي. د چین مستقل استازي ژانګ جون ویلي دي منجمد شوي پیسې د افغانستان او د خلکو ملکیت دی او د امریکای لخوا د نورو د پیسو په اړه قانون جوړولو هیڅ مثال نشته. دا نه یوازې د افغانستان په خپلواکۍ بلکې د دې هیواد په اساسو حمله او د بین الاقوامي قوانینو خلاف ورزي ده. هغه یادونه وکړه چې د امریکای لخوا د افغانستان $9 ارب کې نیمه پیسې نورو ته د ورکولو په فیصله سخت تنقید شوی دی. د چین سفیر ویل دغه د افغانستان یوازینی فنډز چې د جنگ څخه متاثره ملک د استحکام او ترقۍ لپاره مهم. دغه پیسې افغان ولس د ډېرې مودې نه ځان لپاره د امانت په توګه ایښودلې وې. کله چې افغانستان دغه پیسو ته سخت ضرورت لري نو د هغوی پیسې په بېرحمانه توګه منجمد شوي چې دا عمل د اخلاقیاتو او انصاف پر ضد دی. د ملګرو ملتونو د سرپرستۍ د لاندې په ټوله دنیا کې نن د ځنګلي حیات یا ځنګلي ځناورو ورځ لمانځل شي. دا ورځ د ځنګلي ځناورو د اهمیت او د ټولو ځنګلي ځناورو د نسل د بچکولو په هکله په اول کې د شعور پیدا کول لپاره لمانځل شي. سږکال د دې ورځې موضوع د ایکو سیستم د بحالۍ لپاره د ځناورو د مهمو نسلونو خوندي کولو. د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې د ملګرو ملتونو سیکریټري جنرال ویلي دي د نړۍ د انسانانو توجه د ځمکې په مخه موجود د متنوع ژوند د خوندي ساتلو لپاره خپلو ذمہدارو ته راړول دي. نن په ټوله دنیا کې مختلف بین الاقوامي او قومي تنظیمونه د دې ورځې په مناسبت مختلف تقریبونه منعقد کړي دي. هم پښتون خبرونو کې اوس وخت شوی د یو وړي شان تمه.
خبرونو کې وړاندې کوو اوس د لوبو حال. د پاکستان او استرالیا سیریز په عروج دی. د باران له وجې د دواړو ټیمونو پریکټس سیشن نن منسوخ شوی دی. د پاکستان او استرالیا ترمنځ 3 ټیسټ 3 ورځنی او یو T20 میچونو آغاز به د پینډیا نه کیږي. د دوانو ټیمونو ترمنځ لومړی ټیسټ میچ به سبا یعنی 4 مارچ باندې شروع کیږي. د پاکستان او استرالیا ترمنځ لومړی ټیسټ میچ د باران نه د متاثره کېدو یره هم پیدا شوې ده. په ډیره اسماعیل خان کې د سبا یعنی 4 مارچ څخه به د جیپ ریلی آغاز کیږي. دا جیپ ریلی به د 3 ورځو لپاره جاری وي چې پکې به د ملک بیلابیلو حصو نه ګڼ شمېر کې خلک برخه اخلي. هم پښتون خبرونو کې اوس وړاندې کوو د موسم حال. وفاقي سرخار اسلام آباد کې باران ورېدو سره موسم خوشگوار شوی دی. د موسمیاتو محکمې مطابق راتلونکي 24 غنټو کې ګلګت بلتستان، کشمیر او اسلام آباد کې د نور باران او په غرونو د واورې ورېدو امکان شتون لري. 13 ورځ بهرنی خیبر پختونخوا، شمالي بلوچستان او کشمیر کې باران او په غرونو واورې ورېدلې ده. د موسمیاتو محکمې وینا ده چې نن کم نه کم درجه حرارت لکه -15 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. همدې سره د نن ورځې هم پښتون خبرونه پای ته رسي. د نورو تازه خبرونو لپاره تاسو زموږ هم پښتون سوشل میډیا باندې کتئ شئ. د لوی الله پامان.